Check. Check. Are you ready? Check. Tell somebody I'm ready. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. Haley, I'm ready. ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Take down the notes. ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. After selfie, take down the notes. ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Are you with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? They are movers, I'm the shaker. Come on. ಅವರು ಮೂವರ್ಸ್, ನಾನು ಶೇಖರ್. I didn't plan to speak this, but God gave me this word, and I'm going to share this with you, especially for worshipers, not just the singers, but this is the word for the Church of India. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವವರನ್ನೆಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Write this down. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The keys of David. ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ. The key of David. ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ. David was a worshipper. ದಾವೀದನು ಆರಾಧಕನು. The secret of David, sir, who's handling this? Where's that guy? He's hiding, sir. Only do this job, please. Are you ready? The key of David from becoming shepherd boy to a king was worship. ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾದಂತ ದಾವೀದನು ರಾಜನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿತ್ತು. Worship is beyond singing. ಆರಾಧನೆ ಹಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. Worship is beyond music. ವಾದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. The highest form of worship is obedience. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟ ವಿಧೇಯತೆ. I'm telling you prophetically, all you guys who are on the stage, from today you walk in this revelation. I'm telling you, every time you go to sing, heaven will open and angels will come. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರವಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. Chosen, the frozen. अरे ताली तो बजाओ यार. Okay. I'm still learning. Okay. My flight is tomorrow 5 o'clock in the morning. So I will preach till 5 o'clock. Are you ready? ಚೆಕ್. Done? Check. Mic test. ಚೆಕ್. Sir. Check. Cash. Credit card. वो कुछ भी चलेगा उसका. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Thank you, Pastor. Listen to this. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. When worship becomes part of you, ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಭಾಗವಾದಾಗ you will walk under open heaven. ನೀವು ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. You don't have to invite the angels, they will come. ನೀವು ದೇವದೂತರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. Obedience is an aroma unto God. ವಿಧೇಯತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ. Our songs are not, our obedience is. ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆ. But with obedience, if you worship, imagine what aroma it will be in heaven. ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. How many say amen to that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Acts chapter 5 verse 32 says, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:32 ಹೇಳುತ್ತೆ. Dr. Luke is saying, give me the scripture on the screen. ವೈದ್ಯನಾದಂತ ಲೂಕನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, And God gave them ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು the Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು to those who obeyed him. ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೋ. God gave. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು. They didn't pray. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, They didn't ask. ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Listen carefully, the secret. ರಹಸ್ಯವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. The secret is not prayer. ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, The secret is obedience. ರಹಸ್ಯ ವಿಧೇಯತೆಯಾಗಿದೆ. Come on, lift a hand and say, Lord, make me obedient.
ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತುತ್ತಾ ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ವಿಧಿಯನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡು. Make me obedient, Lord. ದೇವರೇ ನಾನು ವಿಧಿಯನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. Get me the scripture on the screen, please, madam. Acts chapter 5 verse 32. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:32. It says, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, God gave them. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. How many want that anointing that God gives rather than you ask? ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಕೇಳುವಂತದಲ್ಲ. What does it mean? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? I prophesy over all these worshippers. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. But the moment you enter the auditorium, the presence of God is there. ನೀವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. In one of our church services in Chembur, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇಂಬೂರ್ ಅಲ್ಲಿ we practice this. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. God gave me this revelation in 1998. 1998ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. A guitarist just stood up and he strummed the guitar, and there was somebody demon possessed behind, fell down and came like a snake in the front. ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ದೆವ್ವ ದುರಾತ್ಮ ಇತ್ತು. ಆ ದೆವ್ವ ಒಂದು ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. I believe latter glory of God is coming in the church. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಮಹಿಮೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. Come on, lift your hand and say, Lord, I am a candidate. ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, Sir, ದೇವರೇ ಆ say, I am ವ್ಯಕ್ತಿ the ನಾನೇ candidate. ಆಗಿದ್ದೇನೆ. I am the candidate. ನಾನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. I am the candidate of latter glory. ದೇವರೇ ಆ ಮುಂದಿನ ಮಹಿಮೆಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. That means ಅದರ ಅರ್ಥ every morning ಪ್ರತಿ ಮುಂಚಾನೆ when God visits the earth, ದೇವರು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ, how do you know? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? He found Noah. ಆತನು ನೋಹನನ್ನು ಕಂಡನು. He found Abraham. ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಕಂಡನು. He found Mary. ಆತನು ಮರಿಯಳನ್ನು ಕಂಡನು. Second Chronicles 16:9 says, God's eyes are looking forward, whose heart is set on him. ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 16:9 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರ ಹೃದಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತವರನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ. Come on, set your heart. Say, God, I'm going to set my heart on you. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Not on my ministry. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮೇಲಲ್ಲ, Not on my anointing. ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದ ಮೇಲಲ್ಲ, Not for church building. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಡದ I'm ಮೇಲಲ್ಲ. going to set my heart on you. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ Come ನಿನ್ನ on, lift ಮೇಲೆ your hand, lift your ಇಡುತ್ತೇನೆ. hand, lift your hand. Say, Lord, I'm going to set my heart on you. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಡ್ತೇನೆ. Now look at the scripture. ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿ. Psalm 110. ಕೀರ್ತನೆ 110. David ದಾವೀದನು learned the secret. ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ತುಕೊಂಡ. How many of you know David? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದಾವೀದನು ಗೊತ್ತು? How many of you know David messed up? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾವೀದನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ? Are bolo na. ಮಾತಾಡ್ರಿ. How many of you know he badly messed up? ಎಷ್ಟು ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? What a manipulative guy. ಎಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. Make him stand there in the front, and when he gets killed, nobody will know. He abused his anointing, abused his authority for himself. ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ. Please understand. ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Pastors, ಸಭಾಪಾಲಕರೇ, leaders, ನಾಯಕರೇ, worshippers, ಆರಾಧಕರೇ, people in the ministry, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರೇ, every soul, every sheep in the church is the property of God, not my property or your property. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ ಅದು ದೇವರ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. Whoever abuses the little one, God is watching, and it will complete your race. ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. How many with me? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? Give me permission to speak the truth. ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. Come on, somebody say amen. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿ. David messed up. ದಾವೀದನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ. Look at his cry. ಅವನ ಕೂಗನ್ನ ನೋಡಿ. Pastor, look at his cry. Hello, ಅವನ pastor. ಕೂಗನ್ನ ನೋಡಿ. Don't talk. Look here, you're disturbing me. Look at me. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ. What did he say? ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ? Do not take your Holy Spirit from me. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ. The cry of the worshipper is,
I need the presence of the Holy Spirit. ಒಬ್ಬ ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕನ ಕೂಗು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇರಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. More than the ministry, ಸೇವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, more than the name, ಹೆಸರಿಗಿಂತ more than ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, the fame. ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Our greatest treasure is the person and the presence of the Holy Spirit. ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು. You have to come to a place. ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. I have to come to a place as a worshipper. ನಾನು ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. That I will give whatever song we sang, we say it, we mean it, we do it, we follow it, even when nobody is watching us. ಏನು ಹಾಡು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. How many with me? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? Come on, lift your hand and say, Lord, I want to be like that. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. When David bounced back, ಈಗ ದಾವೀದನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ, now how many of you know we all make mistakes? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ? No, you are all holy people. Nobody makes mistakes. ನೀವೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಜನರು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, Only we make mistakes. ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ. Come on. ಕೈ ತೋರಿಸ್ರಿ. अरे बोलो ना बाबा, mistake करते कि ತಪ್ಪು नहीं? ಮಾಡಿದೀರಾ? Hello. Holy mistake. Hello. ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ತಪ್ಪು. HOLY नहीं, HOLE. Holy. Hello. Are you with me? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? But when David bounced back, ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ we got to bounce back fully. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Not Sunday morning waris, Monday ಕೇವಲ morning la waris. ಭಾನುವಾರ ದಿನ ವಾರಿಸ್, ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಲಾವಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲ. अरे बोलो ना यार. ಇದೀರಾ? Let's get into scripture. ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. Psalm 110. ಕೀರ್ತನೆ 110. Look at my steps. ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. King David. ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು, He was shepherd. ಅವನು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದ, He became a king. ಈಗ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, He became a worshipper. ಈಗ ಆರಾಧಕನಾದ. Look at this. Somebody read it, please. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ವಚನವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. The Lord said to my Lord, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, sit on my right hand. ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೋ. Here is the revelation. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. Are you ready, worshippers? ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕರೇ, ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? When we become worshippers, ನಾವು ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, not performers, ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರದೆ worshippers, ಆರಾಧಕರು, daily worshippers, ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು. our spirit man is tuned to hear the whispers of heaven. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಪರಲೋಕದ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. How many want to hear the whispers of heaven? ಪರಲೋಕದ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವರವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ? How many want to hear the whisper father talking to the son? ತಂದೆಯ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವರವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? The secret is worship. ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಆರಾಧನೆ. What is he hearing? ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? The Lord said to my Lord, can you keep the chairs, please? Quickly. Where is he? ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಇಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? Sir. Quickly. Keep those chairs. 8. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? The Lord said, it's already there. That's bonus. Hallelujah. एक लेगा 4 free. Chalo. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Put all the chairs. Okay. ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು. अरे ताली तो बजाओ यार इनके लिए. कोई सोच रहा है किस्सा कुर्सी का. Now look at the scripture. ಈ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿ. Where is David? ದಾವೀದನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Look at me. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ. He is on the field. ಅವನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. He is not in heaven. ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. He is here. ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. What is he saying?
ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, when we are worshippers, ನಿಜವಾದ ಆರಾಧಕರು be individual, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ, be a family, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, be in the community, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, be in the great meeting, ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ our heart is the same. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. Hello. ಹಲೋ, Our passion should be the same. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. Our excitement should be the same. ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. It doesn't change private something else and public something else. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬದಲಾಗಬಾರದು. Rabbi prayed loudly in public, but in the quiet they never prayed. ರಬ್ಬಾಯಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ವ್ಯಕ್ತಿಗತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. They knew the scriptures, ಅವರಿಗೆ ವಚನಗಳು ಗೊತ್ತು, but they didn't have the revelation. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. What is the use of having scripture but no revelation? ಅರೆ, ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ? You saw the worship, ನೀವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು you ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, saw the glory, ನೀವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು you ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. see what God has been doing for the last 3 days. 3 ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I am telling you prophetically, it is not just a meeting. ನಾನು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೂಟವಲ್ಲ. God is raising a new sound in India. ದೇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बजाओ, सीटी के साथ बजाओ, come on. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He is raising up a new sound. ದೇವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What did we sing? ಏನ್ ಹಾಡಿದ ಅವನು? शैतान का वाट लग गया. ಸೈತಾನ್ದು ವಾಟ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೋ, ವಾಟ್ ಲಗ ಏನ್ರಿ ಮರ, ವಾಟ್ ಆಯ್ತು ರೇ. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Are you with me? ನನ್ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? Listen to this. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, Don't miss this. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. Whether in public, ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರಬಹುದು, whether in private, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, whether you're alone, ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು. you breathe. You don't breathe only in public. ನೀವು ಕೇವಲ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಡಲ್ಲ, You breathe even on the sleep. ನೀವು ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಡ್ತೀರಾ. Worship should be unceasing. ನೋಡ್ರಿ, ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. Write this down. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Worship should be unceasing. ನೋಡ್ರಿ, ಆರಾಧನೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. I'm making a statement. Make a note. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Look at my hand. ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ನೋಡಿ. Prayer ಪ್ರಾರ್ಥನೆ has power. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Say with me. Prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. अरे हाथ दिखा के बताओ ना. Prayer. Sir ji, prayer is power. But ಪ್ರಾರ್ಥನೆ worship, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. but look at, he also has power. Hello. He's showing his power. Hello. Yeah. Say this with me. Prayer is power. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಕ್ತಿ. But worship is fuel to the power. ಆದರೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇಂಧನ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. We only pray. ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Only worshipper will sing. ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕರು ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. That is why we pray tired prayer, exhausted prayer, unbelieving prayer, don't ಅದಕ್ಕೆ- want to pray but prayer. Hello. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸುಸ್ತಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸುಸ್ತ and ಅವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಹಲೋ, That is why no power. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. But I prophesy today. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. What did not happen in 30 years, 2025 it is beginning. 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲವೋ 2025 ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. When 2 of you are walking in mall, ನೀವು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ your shadows will heal people. ನಿಮ್ಮ ನೆರಳುಗಳು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. When you speak to people in the place wherever you go, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ every word that you speak will have power. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. How will that power come? ಹೇಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ? Only one way. ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. You become a living sacrifice. ನೀನೇ ಆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Living sacrifice is not Sunday morning. ನೋಡ್ರಿ, ಸಜೀವ ಯಜ್ಞ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. Living sacrifice is not just some special meeting. ನೋಡ್ರಿ, ಸಜೀವ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. You have to create an altar unto God 24/7. ನೀವು 24 ತಾಸು ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. Come on, put your hand on your chest. ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯ ಹೆದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನಿಡಿ. Say, Lord, I dedicate ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ my body ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ as a living altar. ಒಂದು ಸಜೀವ Come on, say it, ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ. say it. My body ನನ್ನ ದೇಹ is a living altar. ಒಂದು ಸಜೀವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. So when you become a worshipper, ನೀವು ಆರಾಧಕರಾದಾಗ you hear. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. What do you hear? ಏನ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? You hear. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. What do you hear? ಏನ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? The Lord said to my Lord. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. The Lord ಕರ್ತನು said to my Lord. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. That means ಅದರ ಅರ್ಥ from today onwards, ಇವತ್ತಿನಿಂದ when you worship ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ in purity, ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ, in holiness, ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, in obedience, ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ you be where you are. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ. But you will hear the whispers of heaven. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಸ್ಸು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. Come on, lift your hand and say, I receive it, Lord. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. You will not hear the sound of heaven. ನೀವು ಪರಲೋಕದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Now, how many of you know? How many of you know? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? How many of you know ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? that when a king speaks to another king, ರಾಜ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ he does not shout. ಅವನು ಕೂಗಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. Hello. When you talk to one another, ನೀವು ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ you're not shouting. ನೀವು ಕೂಗಲ್ಲ. You whisper. ನೀವು ಕೇವಲ ಪಿಸು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ. This season onwards. ಇದು This season onwards. ಈ ಕಾಲದಿಂದ This season onwards. ಈ ಕಾಲದಿಂದ I prophesy. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. The church in Belgaum, Hubli, Mumbai and India will hear the voice of heaven. ಆಮೆನ್. ಬೆಲ್ಗಾಂ, ಹುಬ್ಳಿ, ಮುಂಬೈ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. See what the scripture says. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? The Lord shall send forth the root of strength from Zion through the enemies. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡದ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವನು. The Lord said to my Lord. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. Look at the scripture. ಆ ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿ. What does it say? ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Rule in the midst of enemies. ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳುವಿಕೆ. You will rule in the midst of your enemies. ನೀವು ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತೀರಾ. How many want to rule? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? Look at verse 2. ಎರಡನೆಯ ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿ. Verse 3. ಮೂರನೆಯ ವಚನವನ್ನ See, ನೋಡಿ. what does the scripture say? ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Your troops will be willing to do battle. ನೀನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ದಿನದಲ್ಲಿ. What does it mean? ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? In the days of God, ದೇವರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ people will volunteer to stand with you and support you for the battle that God has given you. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. You don't have to call people. ಜನರಿಗೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನೀವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Please support me. ಬನ್ರಿ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, Pray for me. ಬನ್ರಿ ನನಗಾಗಿ. You don't have to do those things. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. From today onwards, the days of begging is over. ಈ ದಿನದಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ದಿನಗಳು ಮುಗಿತು. From today, ಈ ದಿನದಿಂದ you will walk with the king. ನೀವು ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. Why? Because you're sitting with the king. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Ephesians chapter 2, ಎಫೆಸಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 6. 6ನೇ ವಚನ. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? How many are ready? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ? Come on, somebody say I'm ready. 5 people put their hands up. Are you with me? See the scripture. ಇಲ್ಲಿ Ephesians. ವಚನವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. How many of you believe in Jesus? ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Say I believe in Jesus. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Say I believe in Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Look at my steps. ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. In the physical, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ I am there. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. But in the spirit, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ I am seated with him. ನಾನು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
How many say amen? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? How many believe this word? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Come on, lift your hand and say, I believe this word. ಈ ಮಾತನ್ನ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ. Look at my steps. ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. Look at me, look at me, look at me. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ. In this place, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ you don't work. ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. When you sit with the king, ನೀನು ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ you don't work. ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. You just sit and rest. ನೀನು ಕೂತುಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ. In the physical, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ because of worship, ಆರಾಧನೆಯ ಕಾರಣ, though I am there, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ because of my faith in Jesus, ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ I am seated with him. ನಾನು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So when the Father, look at my hand, when the Father is speaking to the Son, ತಂದೆ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ I can hear the whisper. ನಾನು ಆ ಪಿಸು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Come on, lift a hand and say, Lord, from today. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ Come on, ಹೇಳಿ. open your mouth and say, Lord, I want to hear the whispers of the King. ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ರಾಜನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಿಸು Come on, lift it. I can't ಒಂದು see you ಸ್ವರ praying. ಸಹ Come on. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Say, Lord, I want to hear this, Lord. I want to be a worshipper. ದೇವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಯ್ಯ, ನಾನು ಆರಾಧಕನಾಗಿರಬೇಕು. The choice is yours. ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು, The choice is mine. ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನದು. Kingdom of God, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ we learned. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. You turn to the Lord. ನೀವು ಕರ್ತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. 34, 30ರಷ್ಟು, 64, 60ರಷ್ಟು, 100-fold. 100ರಷ್ಟು. What is 100-fold? 100ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ What ಏನು? is fullness of the Holy Spirit? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Is beyond speaking in tongues. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Is ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ beyond, ಮಿಗಿಲಾಗಿ, is beyond the anointing. ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ. 100-fold fullness is 100ರಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, you learn to rest with the King. ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ನೀನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. Come on, man. Tomorrow if you tell somebody, I know the Prime Minister personally. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Imagine, ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, tomorrow Prime Minister visits Mumbai. ಈಗ ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. And he'll tell his security man, ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು I went to meet Shekhar Kalyanpur. He just come back from Belgaum. ಅವರು ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಶೇಖರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. And he'll come and meet me. ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. So when he comes and meets me, ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ even my enemies will become my friends. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ನನ್ನ Arey ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. haan to bolo na. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. What enemies? Even you will become my friend. Hello. ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Are you with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ. When you are seated with him, ನೀವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ devil will not touch you. ಶೈತಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That's what Isaiah said. No weapon formed against you shall ever prosper. Because Isaiah learned to sit in the heavenly realms. ಯೆಶಾಯನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಂತ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದು. Sinner becomes saint. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಸಂತನಾದ. 30-fold. 30ರಷ್ಟು Your obedience, ನಿನ್ನ ವಿಧೇಯತೆ. from saint you become a son. ಸಂತನಿಂದ ಮಗನಾಗಬೇಕು. How do you become a son? ಹೇಗ್ರಿ ಮಗನಾಗ್ತೇವೆ? It's only when you go up on the mountaintop. ಕೇವಲ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ. Jesus went on the mountaintop daily. ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋದ. I won't go up. I'll be here only. उसको टेंशन आता है मैं ऊपर जाएगा तो. Are you with me? ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀರಾ? I'll make somebody sit there. Some 3 people sit there. Come on. Technology. Are you with me? ಇದ್ದೀರಾ? Now listen to this. Don't miss this revelation. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 John 4:17. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 4:17. This is the word of this season. ಈ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ. This is God's expectation from you. ನಿನ್ನಿಂದ ಇದು ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. How many sisters are here? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಹೋದರಿಯರಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? Come on, only sisters, put your hands up. ಕೇವಲ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. Come on, sisters, put your hands up. ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. Put your hand on your chest. ನಿಮ್ಮ ಹೆದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನಿಡ್ರಿ. Come on, sisters, put your hand on your chest. ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಹೆದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ. I'm declaring to you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. In the physical, you are a woman. ನೀವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. Look at me, look at me, look at me. In the physical,
ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ you are a woman. ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, But in the spirit, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ you are a son of God. ನೀವು ದೇವರ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀರಾ. In heaven, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ there's no male, no female. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. In heaven, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ there is only Father in heaven. ಕೇವಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. Jesus is the begotten Son. ಯೇಸು ಆತನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು. And all of us are sons of God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Come on, lift your hand and say, I'm a son of God. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So what is God expecting me today? ಈ ದಿನ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? In 2025, 2025ರಲ್ಲಿ, in the month of May, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ what is God expecting from heaven? ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Look at what God is expecting from you. ದೇವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. Are you with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? How many with me? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? Look at me, look at me, look at me. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ. Anything less than this is religious. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮ. If you want to be spiritual, ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to walk like He is walking. ಆತನು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು. He is a loving God. ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುವ He is a ದೇವರು. generous God. ಆತನು ಧಾರಾಳವಾದ He is a giving ದೇವರು. God. ಆತನು ಕೊಡುವ ದೇವರು. He is the salt of the earth. ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು. He adds flavor. ಆತನು ದಯೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. He is the light of the world. ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. He displays, he dispels darkness. ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವನು. Who is Jesus? ಯೇಸು ಯಾರು? Altogether lovely, fairest of 10,000, lily of the valley, the bright and morning star. There's no one like Jesus. ಯೇಸು ಯಾರು? ಆತನು ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ, 10,000ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರನು, ತಗ್ಗಿನ ತಾವರೆ. ಯೇಸು ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Now wait. ಕಾಯಿರಿ. There's one thing to say, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, another thing to live. One thing to say, ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಮಾತನಾಡೋದು, or sing. ಹಾಡೋದು. It's another thing you live. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಸುವುದು. Come on, lift your hand and say, I want to live like Jesus. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ Give me ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. the scriptures, please. Don't give me the video. Give me the scriptures. ವಚನಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ದಯಮಾಡಿ. What is God saying? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? As He is, ಆತನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ so are we. ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. See what the Holy Spirit, how many of you believe Holy Spirit wrote the Bible? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? How many of you believe Holy Spirit wrote the Bible? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದು How ಅಂತ many ಎಷ್ಟು of ಜನ you know ನಂಬುತ್ತೀರಾ? John Apostle didn't write, Holy Spirit wrote? ಅಪೊಸ್ತಲರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? Look at the language. ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. As He is, ಆತನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೋ so are we. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. He's not saying you try to be. ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ. He's not saying you work towards become like Him. ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. The church has become religious. They want to train us to become like Jesus. ಸಭೆ ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. How many of us tried to become like Jesus and become burnt offering? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ದಹನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. We can never become like Jesus. ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Come on. It's a gift of God. ಇದು ದೇವರ ದಾನ. Justification is a gift. ನೀತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಾನ. Come on, somebody say justification is a gift. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಾನ. Now we received the gift of God. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ದಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Sinner becomes saint. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಸಂತನಾದ. But saint has to become a son. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಂತ ಮಗನಾಗಬೇಕು. Saint will never become a son unless he has the Holy Spirit. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸಂತನ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ವೋ ಅವನು ಮಗನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. I demonstrated the other day. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. What did I demonstrate? ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನೆ? This is the paper. ಇದು ಹಾಳೆ ಆಗಿದೆ. This is the paper. ಇದು ಹಾಳೆ. ಎರಡು ಹಾಳೆ. क्या हाल है? Hello. हाले, hello. Are you with me? ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? अरे बोलो ना, ये भी पेपर है. ಅದನ್ನು ಹಾಳೆ ಆಗಿದೆ. पेपर है ना? ಇದನ್ನು ಹಾಳೆ ಆಗಿದೆ. I can tear this. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹರಿಬಹುದು. But this one? ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ Don't. Hallelujah.
ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. बोला दो दो कर, एक मत करी, दो दो कर. Listen to this. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can't tear this. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You will not tear this. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If this is torn, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಹರಿದಿದ್ರು, and if it is in the offering, ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ Padri has a special anointing. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना. If this is fallen on the road, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, hello, you'll stamp over it. ಅದನ್ನ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. But if this is fallen, ಆದ್ರೆ ಆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, and you're going to church, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, and church you're late, ಚರ್ಚ್ಗೆ ತಡವಾಯ್ತು, but when you go, ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ you see this, ನೋಟನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, suddenly anointing comes. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. Not only anointing comes, background music also comes. ಅಭಿಷೇಕ Oh. ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. When you see it, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ. oh riyala ba shaka ba 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 ba. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಕ ನೋಟ್ ತಗೊಂತೀರಿ. You're not watching that God is watching, but everybody you will see. Anybody watching? Praise the ದೇವರು Lord. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. You put this in the blind man's purse. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನ ಪರ್ಸಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, He will look like this. ಅವನ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, He'll throw it. ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. You put this. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, I'm telling you real. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. How does he know this is genuine and that is not? ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Because the seal of the government is upon this paper. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Saint has no power. ಸಂತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. But when the saint walks with the fellowship of the Holy Spirit, ಆದರೆ ಸಂತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ the presence of the Holy Spirit makes you son. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Come on, lift your hand and say, Lord, I need you, Holy Spirit. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ I need you, ನನಗೆ Lord. ನೀನು ಬೇಕು. I need you not just for singing. I just need you not for the ministry. I need you every day. ಹಾಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು. That is why Jesus went on the mountain top every day. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ. Every day Jesus went on a mountain. ಪ್ರತಿದಿನ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದ. Being a son of God, ದೇವರ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರು. you have to go on the mountain top. ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. I challenge you today. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ. Before the Muslims get up at 5 o'clock, you get up and at least 1 hour worship you do every day. ಮುಸಲ್ಮಾನರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಎದ್ದೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ಎದ್ದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. Come on, lift your hand and say, Lord, I will worship you. ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. Somebody said, I sleep only at 4 o'clock. ಕೆಲವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಲಗೋದೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ. Okay, sleep at 5 o'clock, 4 to 5, 1 hour. 1 ತಾಸು. Arey yaar. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 1 ತಾಸು. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Somebody say, I'm going to worship you. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಆರಾಧನೆ If you ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. worship every day, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ you will have the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, You will have the mind of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು You will have ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. the authority of God. ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. You will have the abundance of God. ದೇವರ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. What Adam lost in Garden of Eden, God will restore to you on this earth. ಆದಾಮನು ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. What did he lose? ಅವನು ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ? He lost the association with God. ಅವನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. What did he lose? ಅವನು ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ? When you have no association with God, you have no authority of God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೆ ಸಹವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಿನಗೆ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. When you have no association, when you have no authority, you can never have abundance of God. ನಿನಗೆ ಸಹವಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿನಗೆ ದೇವರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ. Why did Jesus leave heaven ಪರಲೋಕ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಬಿಟ್ಟ? and came to the earth? ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ? Not to make you Christian. ನಿನ್ನನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ I'm ಅಲ್ಲ. Shekhar Kalyanpur Brahman telling you. ನಾನು ಶೇಖರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I'm a disciple of Jesus. ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯ. I don't know how God loves Christians. ಹೇಗೆ ದೇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So difficult to love Christians. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, Bhari kashta. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. In any other kingdom, they bury you after you die.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಣಿ ಇಡ್ತಾರೆ. But in Christian kingdom, they bury you till you die. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಉಣಿ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ. What a revelation. ಎಂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ರೀ, What a revelation. ಎಂತ Come on. ಪ್ರಕಟಣೆ ರೀ. Come on, give the Lord a big clap offering. ಕರ್ತನಿಗೆ- City Vidi Maro, yaar. Are you with me? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I am not scared of the devil. ನಾನು ಸೈತಾನನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ. But when somebody says, I'm a believer, I get scared. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ. Tell somebody, he's talking about me now. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. We're going to have worship again. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We're going to have baptism of the Holy Spirit now. ನಾವು ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? We're going to see the power of God come. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾ? But unless and until you know this, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, how many with me? ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀರಾ? Son of God ದೇವ ಕುಮಾರನು went up. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ. Why did he go up? ಆ ಯಾಕ್ರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು? To fellowship with the Father. ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸಕ್ಕಾಗಿ. We don't even fellowship with the Father. ನಾವು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Now listen carefully. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Rabbi, ರಬಿಗಳು, don't miss this. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. Rabbi never went on the mountaintop. ರಬಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. They had the knowledge, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, but they didn't have revelation. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. You may know the knowledge, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, but if you don't have the revelation, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ there's no power of God. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. What is revelation? ಏನ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ? The written word becomes a living word. ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. The living word becomes a manifested word. ಸಜೀವವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. The manifested word becomes restoration word. ಪ್ರಕಟವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. You remember? ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಹಲೋ, You remember the officer ಆ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? whose child was sick? ಅವರ ಮಗು ರೋಗದಲ್ಲಿತ್ತು. You remember? ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿದೆಯಾ? And he calls Jesus home. ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೀತಾನೆ. Jesus saying, I'll come home. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ. He says, Sir, don't come home. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. I know the power. ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು. You are a man of power. ನೀನು ಶಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯ. You just stand where you are and send the word, and God will heal my child. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೇವಲ ನೀನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. There's a new season coming. ಹೊಸ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. What did not happen in 30 years? 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲವೋ Time is coming. ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. What you sing, ನೀನು ಏನು ಹಾಡುತ್ತೀಯೋ, What you pray, ನೀನು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ what you ಮಾಡ್ತೀಯೋ, counsel, ಏನು ನೀನು ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, not one word will fall dead to the ground. It will come to life. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Not one word of Samuel fell to the ground. ಸಮುವೇಲನ ಒಂದು ಮಾತು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. Not one word of Jesus fell to the ground. ಯೇಸುವಿನ ಯಾವ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. We should have the ministry. ನಾವು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. We should have that anointing. ಆ ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗಿರಬೇಕು. We should have that grace. ಆ ಕೃಪೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. Like Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ. Not one word you sing. ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ, Not one word you pray. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, No matter how people come in, they will go back refreshed. No matter how much they come in bondage, they'll go in freedom. No matter how much they come in sickness, they will go back healing. ಎಂತ ಬಂಧನದಿಂದ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ, ರೋಗದಿಂದ ಜನರು ಬರಬಹುದು, ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. God, I want that anointing. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರ ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ ನನಗೆ ಬೇಕು. I want that anointing. ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು. The choice is mine. God revealed to me in 99. ದೇವರು 99ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. Never been to Bible college. ನಾನು ಯಾವ ಬೈಬಲ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. I don't do Google search. ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ. I only do God search. ನಾನು ಕೇವಲ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, You do God search, then you don't need Google. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. If you do Google search, you'll only eat noodle. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ನೂಡಲ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರಷ್ಟೇ. Listen carefully. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ. The Lord said to my Lord, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. what did he hear? ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ? I will make your enemies under your footstool. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Put your foot, come on. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. What is your enemy? ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಶತ್ರು? Bondage. ಬಂಧನ. What is your enemy? ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಶತ್ರು? Scarcity.
ಭಯ. What is your ಏನ್ರಿ enemy? ನಿಮ್ ಶತ್ರು? Your limitation. ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳು. I pray today onwards. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ If ಮಾಡ್ತೇನೆ, you learn to walk and sit with him, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಾಗ there will never be a lack. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. Look at this scripture. ಈ ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿ, Romans 16:20. ರೋಮ 16:20. Read it. ಓದ್ರಿ. ರೋಮ 16:20. Somebody read it loudly, please. What is our ministry? ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಏನು? What is our ministry? ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಏನು? Look at this. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. What is our ministry? ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಏನು? Whether we are singing, ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, whether we are preaching, ನಾವು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ, whether we are doing social service, ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, what are we doing? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Listen to this. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Somebody read it loudly. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ. Somebody read it. Crush Satan under your feet. How will that happen? ಇದು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ? This is first heaven. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವರ್ಗ. Earth ಭೂಮಿ is the first, the sky. ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ. Second heaven ಎರಡನೆಯ ಸ್ವರ್ಗ is here, the principality, powers and darkness. ಅಂಧಕಾರದ ಎಲ್ಲ ರಾಜತ್ವಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು, All the fallen angels are here. ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ದೂತರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Then there is third heaven, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಆಕಾಶ ಇದೆ. is the presence of the Father and the Son. ತಂದೆ ಮಗನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. Worshippers, ಆರಾಧಕರು, singers. ಹಾಡುವವರು. Here is the revelation. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. When you become a worshipper, ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾದಾಗ you will be seated here ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, with the heavenly realms. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. And Romans 16:20 will become part of your life. ಆಮೆನ್. ರೋಮ 16:20 ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. Satan will be under your feet. ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. Lust will be under your feet. ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ. Scarcity will be under your feet. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. How many receive this revelation? ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? There's no proper sitting. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This is Star Airlines. This is not Air India. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. Are you with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಾ? Ayyo, you're laughing, my friend. Hello. ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರಾ? Now you're thinking, how will I sit like this? ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ? But you understand? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? How many understand? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? This is the third heaven. ಇದು ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ. If you stand up, ನೀವು ನಿಂತಾಗ third heaven. ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ. Second heaven. ಎರಡನೇ ಆಕಾಶ. Who is in the second heaven? ಎರಡನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? Principality, powers and darkness. ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು. You stand with the Father ನೀವು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ and his ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. son Jesus. ಮಗನಾದ ಯೇಸು, You're with him. ನೀವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರಾ. Satan under your feet. ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ. I prophesy today. ಈ ದಿನ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. Over Pastor Benny and Pastor Regina. ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ರೆಜಿನಾ, I prophesy over all the pastors. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರ I ಮೇಲೆ prophesy all the ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. worshippers. ಎಲ್ಲ ಆರಾಧಕರ ಮೇಲೆ From today ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. onwards, ಈ ದಿನದಿಂದ you will not worship with fear. ನೀವು ಭಯದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. You will walk with this ಈ revelation. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. You're not here. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, You are here. ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. And you will say, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, God. ದೇವ್ರೇ, Romans 16:20. ರೋಮ 16:20, And you will crush ನೀವು ತುಳಿಯುತ್ತೀರಾ Satan under my feet. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗಡೆ. Under my feet. ನನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ. Look at the grace of God. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ. Look at the grace of God. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ. Look at the grace of God. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ. How many of you know he can destroy devil? ಆತನು ಸೈತಾನನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? There's a glory. ಅದು ಮಹಿಮೆ. God destroys. ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, But there's a greater glory. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಮಹಿಮೆ. When God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, तेरे को धोने के लिए मेरी जरूरत नहीं है. रोनी और राज काफी है. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಒಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರೋನಿ, ಜೋಸೆಫ್ ರಾಜ್ ಸಾಕು. Everyone. ಎಲ್ಲರೂ. God is saying from heaven,
ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Come on, son, get up. ಮಗನೇ ಎದ್ದೇಳು, Greater is he that is in you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ದೊಡ್ಡವನು. You got to move out ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, of your limitation. ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ. That's why Isaiah says, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದ, rise and shine, for the glory of the Lord is risen upon you. ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. What is our responsibility? ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? Not only go up, ಬರೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, but take others up, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, so that they will also be rulers. ಅವರು ಸಹ ಆಳುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. What am I doing right now? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ? I am there in my ನಾನು position. ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. Let me say this, Pastor, what I do. ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Every time I step out of the aeroplane, ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ, every time I go for a meeting, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, this is what I believe, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, and this is what I say. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Heaven touches, ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. heaven touches Belgaum because Christ is in me. ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಬೆಲಗಾಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. When I step into the hospital, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ I say, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, Yeshua, ಯೇಸುವ, heaven touches ಸ್ವರ್ಗ ಪರಲೋಕ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ this hospital ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, because Christ is in me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Who am I? ನಾನು ಯಾರು? Who are you? ನೀನ್ ಯಾರು? You are the invisible. You are the visible evidence of the invisible God. ನೀನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ. Say, I am a visible evidence ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನೇ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ of the ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದೇನೆ. invisible God. ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು. Now listen carefully. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is what the scripture says. ಈ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ. What does the scripture say? ಏನ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಚನ? What does the scripture say? ಆ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? He who touches you ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ touches the apple of my eyes. ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ. I said, Lord, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೇವ್ರೆ, he who touches me ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ touches the apple of your eye. ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ. How is it possible? ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? You are in heaven. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Then he told me, ಆತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ, hey my son, ನನ್ನ ಮಗನೇ, when you believe in me, ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದೀಯೋ, you become the living tabernacle of God. ನೀನು ದೇವರ ಸಜೀವ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವಾಗಿದ್ದೀಯ. When you seated with him, ನೀವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ, Christ in me, the hope of glory. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಭಾವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರಭೂತನು. That is why Paul says, follow me as I follow Christ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. You don't have to pray for your enemies. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You just worship God. ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಸಾಕು. You just honor God. ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿರಿ. If you honor God, ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಗೌರವಿಸಿದರೆ God will dishonor your enemy. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. We sing a song. ನೀವು ಹಾಡು ಹಾಡ್ರಿ. Let God arise, the enemies be shattered. ದೇವರು ಎದ್ದೇಳಲಿ, ಶತ್ರುಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗಲಿ. Satan under my feet. ಸೈತಾನನು ನನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ. Today, ಈ ದಿನ you have any problem, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ you have any ಇದೆ, limitation, ಯಾವ ಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ, write a love letter. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆ. And what did you say in Hindi? ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? शैतान का वाट लगा दिया. बोलो शैतान का वाट लगा दिया. हालेलुया. हालेलुया. कैपिटल लेटर्स, शैतान तुझी वाट लागली. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಸೈತಾನ್ ಕಿ ವಾಟ್ ಲಾಗ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. And write it down. ಬರೀರಿ. And dance on it. ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಣಿರಿ. Like Romans 16:20. ರೋಮ 16:20 ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, God of peace, ಸಮಾಧಾನದ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು, Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು will soon crush ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ Satan ಸೈತಾನನನ್ನು under your feet. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ತುಳಿದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. Hello. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Now tap your leg. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. Now don't tap slowly, okay? ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. Then dola, he'll come like this. Hello. Ayyo. ये कहां से आ गया भाई? Are you with me? ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀರಾ? You got to crush him. Come on, crush him. ಅವನನ್ನ ತುಳಿಬೇಕು. Come on, crush him. ತುಳಿರಿ. Crush him. ತುಳಿರಿ. Satan is dumb. ಸೈತಾನನು ಮೂಕ. He's not learned for 6,000 years. 6000
6000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. Jesus already finished it. ಯೇಸು ಅವನನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He's giving the glory to you. ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I close with this thought. ಈ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. There was a world champion, ಒಬ್ಬ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ, boxer. ಬಾಕ್ಸರ್. His name is Manny Pacquiao. He's my friend ಅವರ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾನಿ ಪ್ಯಾಕ್ಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರವರು from Malaysia, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, Philippines. Okay. ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್. He fought. ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. He was in Florida. I spoke to him. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದೆ. And he won. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು. He showed me his picture with ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. his eyes were become black. ಅವರ ಈ ಕಣ್ಣು ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. He fought. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. Who is he? ಅವ್ರು ಯಾರು? He's the conqueror. ಅವರು ಜಯಶಾಲಿ. He brings the trophy from Florida. ಅವರು ಫ್ಲಾರಿಡಾ ದೇಶದಿಂದ ಆ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. And he gives the trophy to his wife. ಈಗ ಆ ಗೆದ್ದ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Who is he? ಯಾರೇ ಅವರು? He's a conqueror. ಇವರು ಜಯಶಾಲಿ. Who is his wife? ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು? She's more than the conqueror. ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವಳು. Jesus fought the battle. ಯೇಸು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದ. He's the conqueror. ಆತನು ಜಯಶಾಲಿ. But he's given you ಆದರೆ ಆತನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ the trophy. ಆ ಟ್ರಾಫಿಯನ್ನ, ಬಹುಮಾನವನ್ನ. Why? ಯಾಕೆ? Because you're more than the conqueror. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. So what is your role? ನೀನೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? What should you do? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? In your ministry, ನಿನ್ನ in your ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, singing, ಹಾಡುವಾಗ, in your church, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ what you should be doing? ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು? Look at me. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. Father, ತಂದೆ, son, ಮಗ, now Shekhar sitting there. ಶೇಖರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. What is my job? ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? Come down ಕೆಳಗಡೆ ಬಾ, and pick up someone. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೋ. Come, sir. ಕರ್ಕೋ. Come with me. ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿ. I got to take others ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. to the place where Jesus is, ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. so they can sit together. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. Father, ತಂದೆ, son, ಮಗ, I'm here. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. Come on, sit. Are you with me? ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? There are 8 billion seats like this. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 8 ಬಿಲಿಯಂತರ ಕುರ್ಚಿಗಳಿವೆ. It is empty in heaven. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. It is reserved for India. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ It is ಆಗಿದೆ. reserved for us. ನಮಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. What is our job? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? Our job is not just singing on Sunday morning. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಭಾನುವಾರ ಹಾಡಾಡೋದಲ್ಲ. Our job is not only ministry. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಸೇವೆ. What is our job? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? Sit there. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. Come down. ಕೆಳಗ್ ಬಾ. What did Jesus do? ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? He went on the mountaintop. ಆತನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದ. He came down. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ. He said, Zacchaeus, come down. ಜಕ್ಕಯ್ಯನೇ, ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದು ಬಾ. Nicodemus, come. ನಿಕದಮನೆ ಬಾ. Mary, come. ಮರಿಯಳೆ ಬಾ. Every day he reached out to one person. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಆತನು ತಲುಪಿದ. And all of them became more than the conquerors. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾದರು. It doesn't matter how your ministry was 30 years ago. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. But from today onwards, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ you're more than the conqueror. ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. You just don't sit there. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. Come down. ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. Pick up somebody ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕರ್ಕೊರಿ. and take them on that level. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. That's what it means, the scripture. ಅದನ್ನೇ ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Freely I receive and freely I give. ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Only, look at me, only the flowing waters is fresh. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಾಜಾ. The problem with the church is ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ರಿ? it's become too religious. ತುಂಬಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. They don't release what they've received. ಅವ್ರು ಏನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They keep it to themselves. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The more you keep the water to yourself, the more the water is becoming dirty. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದು ಹೊಲಸಾಗುತ್ತೆ. From today onwards, ಇವತ್ತಿನಿಂದ freely I receive, ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, freely I give. ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. The more you give, ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಾಗ the more you receive. ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. Imagine ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, every day ಪ್ರತಿದಿನ I pray for Israel.
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್. I pray for Israel. ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ I pray for ಮಾಡ್ತೇನೆ. India. ಇಂಡಿಯಾಗಾಗಿ I pray ಪ್ರಾರ್ಥನೆ for ಮಾಡ್ತೇನೆ. 232 nations. 273 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Every day we worship at least an hour. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ತಾಸು ಆದ್ರೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Every day, ಮಾಡ್ತೇನೆ. at ಪ್ರತಿದಿನ least share the gospel with one person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Every day do one good works. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. If everybody does it, ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ daily worship, ದಿನ ಆರಾಧನೆ, daily prayer, ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, daily sharing the gospel, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು, daily doing a good work. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. Pastor Benny, ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿ ಅವರೇ, imagine if you have 1,000 people. ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Imagine your church is 1,000 people. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. Today you start ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು. 1 hour worship. 1 ತಾಸು ಆರಾಧನೆ. That means 1,000 hours of worship. ಅದರ ಅರ್ಥ 1000 ತಾಸು ಆರಾಧನೆ. Wait. If you do it for 30 days, 30 ದಿನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ from your church, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, from your ministry, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ 30,000 hours of worship. 30,000 ತಾಸುಗಳ ಆರಾಧನೆ. Daily worship, ಪ್ರತಿದಿನ daily prayer. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Abhishno, this is powerful. ಇದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದದ್ದು. If 3,000 people ನೀವು 1,000 ಜನರು ಇರೋದಾದ್ರೆ share the gospel one day, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ, that means tomorrow if they do, ನೀವು ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 people will hear the gospel. 1000 ಜನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. If they do it for 30 days, 30 ದಿನಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,000 people will hear the gospel. 3,000 ಜನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. If they do it for 1 year, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ from your little flock church, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಂದಿಯಾಗಿರುವ ಸಭೆಯಿಂದ 36,000 people. 36,000 ಜನ. You don't need a crusade. ನಿಮಗೆ ಕೂಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You don't have to spend money. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು You ಬೇಡ. don't have to take police permission. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Freely you receive, freely you give. ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ. There's so much of worship. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. Of 36,000, 36,000 ಜನ, even 50% come to your church. 50% ಜನ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. That means by next year this time you'll have 18,000 people. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ 18,000 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Come on, lift your hand and say, Lord, I receive this vision. ಈ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೇಳಿ, ದೇವರೇ ಈ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Come on, lift your hand and say, Lord, I receive this vision. ಈ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. Every day, ಪ್ರತಿದಿನ God of peace ಸಮಾಧಾನದ ಕರ್ತನು will soon crush Satan under your feet. ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. Let's turn off the survival mode and get into revival mode. ಹಾಗೆ ಏನೋ ಉಳುಕೊಳ್ಳುವ ಬದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೋಡಿಂದ ಉಜ್ಜೀವನದ ಮೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ. After COVID, ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ I have this understanding. ನನಗೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು. I have no time to waste, no time to spend. I have only time and life to invest. ನನಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾನು ಕೂಡಿಸಿಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. It doesn't matter if I don't come to Belgaum and Hubli again. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾಂ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. But who knows? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? Some young person, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ but ಯವನಸ್ಥರು, some young girl, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಸ್ತ್ರೀ, some man, some woman ಯಾರೋ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ can catch this vision ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು and pray together. ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Look at what is happening in Punjab. ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Ordinary people, God is doing extraordinary work. ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಜನರಿಂದ ದೇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. If God can do it in Punjab, God is about to do in Maharashtra, Karnataka and rest of India. ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. In 96, 96ರಲ್ಲಿ Prophet Bernard ಅನ್ಕೋಮ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರವಾದಿ, he had prophesied. ಅವರು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Revival is coming from North India. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. There's a golden, what do you call it? Vessel. Gold is pouring out. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 96 he said. 96ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು It's going to go from Punjab to all over North India, Northeast, and it's going to come to India. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡುವಂತದಾಗಿದೆ. God's eyes are looking. ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ. He's visiting the earth every day. ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ. He found Noah. ಆತನು ದೇವರು ನೋಹನನ್ನು ಕಂಡ. He found Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕಂಡ. I want you to know ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ whether you will be found.
ನೀವು ಆತನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಸಿಗಬೇಕು. Come on, lift your hands. ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ Say, God, I am the candidate. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಾನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಪ್ಪ. Let's stand to our feet. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? Let's worship the Lord. ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. Let's sing the appropriate song. ಬನ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಹಾಡುಗಳ, ಸ್ತೋತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋಣ. You can all join him. Come on. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮೇಲೆ No ಹೋಗ್ಬೋದು. performance. Come on, join him. Come on, lift your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. You know that song? Dil bane. Dil bane. ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಬನೆ. Yeah. I mean, you can sing others also, but start with this. Come on, guys, come on. Hey, sir. Hey, sir. Hey, no retirement. Come on. Check. Where are the singers? Come on, singers, right? Come on. No performance, only worship today. Are you ready? How many are ready to see Romans 16:20? 16:20 ರೋಮ. Check. Romans 16:20. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 16:20. Let me say this. Listen to this, worship team. God is supernatural. ದೇವರು ಅಲೌಕಿಕ. Listen, everybody. Listen to this. ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. Worship team, listen to this. ಆರಾಧನೆ ತಂಡ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Pastor Benny, listen to this. ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. God is supernatural. ದೇವರು ಅಲೌಕಿಕ. Experience heaven on earth is supernatural. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು ಅಲೌಕಿಕ. Kingdom of God is supernatural. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ. Righteousness, joy and peace is supernatural. ನೀತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಇದು ಅಲೌಕಿಕ. Heaven touches the earth is supernatural. ಪರಲೋಕ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಲೌಕಿಕ. Walking in fullness is the Holy Spirit is supernatural. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಅಲೌಕಿಕ. Eternity is supernatural. ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಲೌಕಿಕ. To receive forgiveness is supernatural. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಲೌಕಿಕ. To release forgiveness is supernatural. ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಲೌಕಿಕ. Receiving God's love is supernatural. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಲೌಕಿಕ. Releasing God's love is supernatural. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲೌಕಿಕ. How can I live this natural life supernatural? ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಥ ಅಲೌಕಿಕನಾಗಿದ್ದು ಇಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೀವಿತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Only when I fellowship with the Holy Spirit. ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. When we sit on the heavenly realms. ನಾವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ. Let's sing this song. ಈ ಹಾಡನ್ನ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. Let's dedicate our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ And ಮಾಡೋಣ. say, God, from today onwards. ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ಈ ದಿನದಿಂದ. It doesn't matter 30 years how they went. 30 ವರ್ಷ ಹೇಗೋಯ್ತೋ ಅದೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. It doesn't matter how many years that have gone by, it doesn't matter. 30 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳು ಹೇಗೋಯ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. But today, ಈ ದಿನ, that's what the Bible says. Today is the day of salvation. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ದಿನವೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. Not tomorrow. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ. Today is the day of salvation. ಈ ದಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. Today. ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು. Every day you have to make a dedication to God. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Every day God gives you fresh oxygen. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರು ತಾಜಾ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Every day He gives you new mercies. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So you and I, ನೀನು ನಾನು, we are the people, ನಾವೇ ಆ ಜನರು, are ready for the revival that is about to come to India. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜನರು ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. There's a new sound coming from India. ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. India is going to be a Hodu nation. Thanksgiving nation. ಭಾರತ ದೇಶ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी. मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी. खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवार
तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु करीब आऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी सब मिलके गाए हाथ उठा के यीशुआ 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 मेरे मन में सब ऊंची आवाज से गाए यीशुआ यीशुआ चलिया यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा Come on, give the Lord a mighty hand of praise this morning. Give the Lord a mighty hand of praise. Clap your hands and just praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah.